हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपनमानक पई नहीं आसीछि खूब सुंदर प्रेम कहानीटीए, मूल्यवान मन। जीवनर कसटी पथर रे घसी माजी होई चकचक दिसिबाकू तो इच्छा हुए, किंतु उज्जवल अनुभूति कौन समस्तंक कपाଳରେ थाए? घसी माजी हेई भी सेई कला जीवनटाकू धरी बंचिबाकू पड़े। सत चेष्टा करी भी हारिबार कष्टकू अंगे निभाइबाकू पड़े। दुखर ज्वालाकू हृदय रे अवदमित करी रखिबाकू पड़े, नहेले आउ किछि उपाय भी तो नथाए। जीवन रे मृत्यु जेमिति सत्य, बंचिबाटा भी एक प्रकार सत्य। जन्मर मृत्यु जाबत जीवन को तो जीवाकू ही पड़िबो, ताकू आमे न चाहिले भी आमको धरी आगको बढ़िबाकू पड़िबो। ए कपाळ लिखन ए पृथिवी रे अनेक हतभाग्यंक भाग्ୟରେ थाए, जेमिति कि गल्पर नायिका मिठी। किंतु ए कपाळ लिखन बेले बेले मनरे प्रश्नवाची सृष्टि करिथाए। मिठीर रूप देखिबाकू जेमिति, गुण भी सेमिति। जिए देखिबो घड़िए चाहिबो। सेथिपाई तो कॉलेज रे नाम लेखाइला परठारू लागिथिला विवाह निमंते बरंकर धाड़ी। बिना यौतुकरे भी नेबा पाई प्रस्तुत होई जाइथिले बर घर। किंतु कहंती परा, जोड़ी उपरु गढ़ा होई आसी थाए। जेउ दिन से मंदिररू ठाकुर दर्शन करी फेरुथिला, से दिन ता कपाळ लिखन बोधुए जोड़ी पाइबार स्टाम्प मारिथिला। तर तर होई मंदिर बेढ़ारू बाहरी पाहाचरे ओह्लाई आसु आसु गोड़टा मोड़ी होईगला तार। जंत्रणार सिहरी उठी पादकू धरी बसी पड़िला मिठी। खरा दिन, उपरे प्रचंड रौद्रताप, सेथिरे ए पादर जंत्रणा। पाहाचरे बसी पाद आउंसु थाए। हठात मिठी को सुबिला जेपरी केही कहुछि, ओह भारी कष्ट हेउथिबो, कहिबो जदि आमे आउंसी देबु। तम भली झियर सेवा करिबा तो आमर सौभाग्य। मिठी मुह टेकी चाहिबा बेलकू चारि पांचटा हेब लफंगा टोका ठिया होइछंती ओ ताकू कमेंट मारी हसुछंती। निछाटिया खरा बेल, भୟରେ मिठीर देह थरी उठिला। एमिति भी से टिके डरुआ स्वभावर। से धीरे धीरे उठी ठिया हेबाकू चेष्टा कला, किंतु निजकू से संभाली पारु नथाए। देखिला पिला गुड़ा ता आड़कू आसीबा आरंभ कलेनी। से कौन करिबो किछि बुझी न पारी दौड़ीबाकू प्रयास कला, किंतु पारिलानी। आउ किछि अघटन घटिबा आगरू हठात ताकू लागिला केही जणे आसी ता हाथ धरी ता आगरे प्राचीर भली ठिया होइछि। भୟରେ आखि बुझी देइथिबा मिठी आखि खोली देखे तो डेंगा होई सुंदर चेहरा विशिष्ट युवक जणे ता सुरक्षा पाई आसीछि। सेई मुहूर्तरे मीरा को लागिला सते कि एक चलचित्रर कियदंश से देखुछि। सेथिरु केही जणे माड़ी आसी कहिला, तू किए आउ सिए तोर किए? से मो स्त्री। जदि किछि संदेह अछि चल कोर्ट रे प्रमाण देखै देबी। कहिदेई युवकटी मिठीर कांधकू धरी ता देहरे आउजेई नेला ओ विरक्ति भंगीरे कहिला, ओह तमको केते थर कहिछि तर तर होई पाहाचरे ओह्लेइबनी बोली। देखिलो तो आजी कौन हैला? से पिला माने कौन भाबिले केजाणी सेठो पळेई गले। से दिन सखी कंढेईटे भली मिठी से युवकंकर सबु कथा मानिगला। सेही पिला माने गला परे युवक जनक निज बाइक रे बसेई ताकू ता घरे छाड़ी देला। मिठी चुपचाप निज घर को पळेइला, किंतु भूली गला ता नाम पचारिबाकू। तापरे दीर्घ 15 दिन काल युवक जनक रास्ता कड़े ठिया होइथिबार से देखे, किंतु काहींकि से जाने ना। हठात दिने से युवक जनक ठिया होई नथिले। से दिन मिठी को भारी अस्तव्यस्त लागिला। संध्या गड़ी गला। मिठी घरु किछि दूर आसी खोजिला, किंतु पाइलानी। राति आगत प्राय। रास्ता मध्य धीरे धीरे निर्जन हेबाकू लागिला। मिठी को खूब व्यस्त लागुथाए। से रास्ता कड़े थिबा सीमेंट बेंच उपरे बसी पड़िला।
ହଠାତ୍ କାନ୍ଧରେ ସେ କାହାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯୁବକ ଜଣକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଠି ଜାଣି ବି ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଯୁବକ ଜଣକ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ଗୌତମ, ତମ ନାଁ? ମିଠି। ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ମିଠି କହିଲା, କ'ଣ ମୋର ସତସତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ? ତିଳେ ମାତ୍ର ନ ଭାବି ମିଠି କହିଲା, ହଁ ହେବି। କହନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଉପରୁ ବନେକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ମିଠିର ବୋଧହୁଏ ସେହିପରି ଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିବାହ କଲା ଗୌତମକୁ। ତା ବିଷୟରେ ମିଠି ଏତିକି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ମିଠି ରହୁଥିବା ସହରରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ ଓ ମିଠିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ସାରି ମିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୌତମ ଘରେ। ବାପାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁ ବାହାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ଗୋଟିକିଆ ରୁମ୍ବାଲା ଘରେ, ଯେଉଁଠି ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଘରଟିଏ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଠିକୁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଗଲା। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ବୋଝ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମିଠିର ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା ବି ଅପରମ୍ପାର। ଝିଅଟି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା। ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରି ଭଲ କରିବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହା ମିଠି ପାଇଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗୌତମକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝିଅ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ଜୀବନରେ ଟାଣ କି ପଦେ କଥା କହିନଥିବା ଗୌତମ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ତମର ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଝିଅ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଯାଉ। ଯଦି ମନରେ ଆଉ ଦିନେ ଏପରି କଥା ଆଣିବ, ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ତାପରେ ମିଠି ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ସେ ଆଉ ଦିନେ ସେ କଥା ଉଠେଇନି। ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସଂସାର ପଡ଼ି ଉଠି ଭାସି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୌତମର ପ୍ରମୋସନର ଆଶା ଦେଖାଗଲା। ନିଜ ବସ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ଆଶାରେ ମିଠି ଘରକୁ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ ସଜେଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲା। ବସ୍ ଆସି ଖାଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ମିଠି ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇ ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଏହି ପ୍ରମୋସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଲା। ଗୌତମ ମିଠିର ଏ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ମନେ ମନେ ମିଠିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ବସ୍ଙ୍କ କାନରେ କିଛି ପଶୁ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖି ମିଠିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥାଏ। ଏକ କୁଟିଳ ହସ ହସି ବସ୍ ମିଠିର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ତ କିଛି ତା ବଦଳରେ ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ରହିବ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମୁଁ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ମିଠିର ଛାତି ଥରିଗଲା। ସେ ଗୌତମକୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଦେଖିଲା ଗୌତମ ଆଖିରେ ଲୁହ। କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗୌତମ ତା ବସ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଲା। ବସ୍ ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ନିଜ ଚାକିରିଟି ହରେଇଲା। ଘରେ ରହିବା ହେତୁ ଓ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୌତମର ମାନସିକ ଅବସାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମିଠି ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଲା। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମିଠି ଆସି କହିଲା, ତାକୁ ଏକ ଅଫିସରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଛି। ଗୌତମ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନିଏ। ମିଠି ବାହାରେ କାମ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଠିର କାମ ହେତୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଏହା ଗୌତମକୁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମିଠି ତା ଅଫିସର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ରତନ ସହ ଅଧିକା ମିଳାମିଶା କଲା। ରତନ ଉପରେ ମିଠିର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା। ସେ ମିଠି ମନରେ ଆଶା ଦେଲା,
ତା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ସେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବ। ଦିନେ ମିଠିକୁ ରତନ ଆସି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କଳହ ହେଲା। ମିଠି, ମୁଁ ପଛେ ମୂଲିଆ କାମ କରିବି, ତମର ବାହାରକୁ କାମରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ପାଦତଳର ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋ ସହ ସବୁଥିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବ। ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ତମ ପାରିବା ପଣିଆ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ମୋର ଯାହା ସହ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମିଶିବି। ତମେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦେଇପାରୁନ, ପାଟି ଖୋଲିବାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିଦେଇ ମିଠି ରାଗିକି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଗୌତମ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ମିଠି ଯାଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସତେକି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଦେହ ମନକୁ ପୋତି ପକାଉଥାଏ। ଅଶାନ୍ତିର ବଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ସେ ଭାବୁଥାଏ। ସତରେ ଏ ଫଟା କପାଳ ସହ ସେ ବା କେତେଦିନ ଲଢ଼ିବ? ଶାନ୍ତି ଟିକକ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ଦିନ ଥିଲା, ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତି ତାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗୌତମ ସହ ମିଶାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଦେଲା। ଯଦି ତାର ମିଠି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ମିଠି ପଛରେ ଆସିନଥାନ୍ତା? ମିଠି ମନ କ୍ରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା। ସେ ରତନକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଓ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରତନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ମିଠି ରତନ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରତନ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ ହେଁ ଘରଟି ତାର ବଡ଼ ଥିଲା। ଘରର ଚାବି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ରତନ କହିଲା, ମିଠି, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ତମର, ମାନେ ଆମର। ଆମ ନୂଆ ସଂସାର ଏଇଠି ଗଢ଼ିବା। ଏତକ କହି ସେ ଆସି ମିଠିର ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସତରେ ଦୁନିଆଟା ଏଇଆ। ପୁରୁଷ ଜାତି କ'ଣ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଖାଲି ଏଇଆ ଆଶା କରେ? ମିଠିର ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରତନ, ମୁଁ ବିବାହିତ। ମୋତେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରାତିକ ପାଇଁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କାଲିଠୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବି। କ'ଣ ସେ ବେକାର ନିକମ୍ମା ସ୍ୱାମୀ କଥା ତମେ ଭାବୁଛ? ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ତମେ ମୋଠୁ ପାଇବ। ସେ ନିକମ୍ମା ହେଉ ପଛେ, ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଥାଉ ମିଠି, ଏତେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନହେଲେ କୋଉ ଭଦ୍ର ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଅଧରେ ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଆଉ ଡ୍ରାମା କରନି, ଭିତରକୁ ଆସ। ରତନର କଥା ସର ଭଳି ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ମିଠିର ଦେହକୁ। ସେ ଘୃଣା ଭରା ଆଖିରେ ରତନକୁ ଚାହିଁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇ ଫେରିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ, ରତନ ପଛପଟୁ ତା ହାତ ଟାଣି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାହା ନିକଟରେ ମିଠି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁକି ବି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ ରତନ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଧକ୍କା ତାକୁ ଗୌତମ ହିଁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତୋ ହାତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ସେ ଭଦ୍ର ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ତା ସମ୍ମାନ ଏ ନିକମ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏତକ କହି ଗୌତମ ମିଠିର ହାତ ଧରି କହିଲା, ଘରକୁ ଚାଲ। କ'ଣ କରିବି? ଭଲ ତ ପାଇଛି, ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନି। ମିଠି ଗୌତମ ସହ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ତାର ସେ ଗୋଟିକିଆ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ ଏବଂ ଏକା ଆଖିରେ ଗୌତମକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ତା କପାଳ ଲିଖନଟା କ'ଣ? ତା କପାଳ ସିନା ତାକୁ ଧନ ଦେଇନି, ସୁନାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନଟିଏ ତ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।